السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ایچ پی ایس اور میں ہوں رانا سعید احمد۔ ناظرین، قوت برداشت ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ آپ کے اندر ہے تو آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان بن سکتے ہیں۔ قوت برداشت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ 100 گالیوں سے بچ سکتے ہیں۔ قوت برداشت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ تھی۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تنگ اپنے دور کے اندر تمام لیڈرز سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں بھی دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کیا کرتے تھے، اور اس وقت سردیوں کے اندر وہاں کا ٹمپریچر -10 ڈگری کا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود وہ دریائے سنگھائی میں سوئمنگ کیا کرتے تھے۔ قوت برداشت ان کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ انگریزی زبان بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن آج تک کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ صرف چینی زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو انگریزی زبان کے اندر کوئی لطیفہ بھی سنا دیا جاتا تو وہ سمجھ بھی جاتے تھے، لیکن وہ مسکراتے نہیں تھے۔ وہ اس کا جب ٹرانسلیٹ چینی زبان میں کیا جاتا تو کھل کھلا کے مسکراتے تھے۔ یہ قوت برداشت ہے۔ پاکستان کے صدر ایوب پاکستان کے پہلے جنرل ڈکٹیٹر تھے۔ وہ پاکستان آرمی کے آرمی چیف بھی تھے۔ وہ صبح جب اٹھتے تو ان کا جو خادم ہوتا تھا سب سے پہلے انہیں ٹرے کے اندر 2 سگریٹ کے پیکٹ لا کے رکھتا تھا۔ تو جنرل ایوب خان اپنے صبح کا آغاز سگریٹ کے پیکٹ سے کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے خادم نے ان کو سگریٹ دینا بھول گیا، تو جنرل ایوب صاحب نے ان کو بہت زیادہ گالیاں دی، یہاں تک کہ جب وہ گالیاں دے دے کر تھک گئے تو ان کے خادم بنگالی خادم نے ان سے عرض کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ جس جنرل کے پاس اتنی برداشت نہ ہو اور وہ ایک ملک کا سربراہ ہے اور ایک ملک کا جنرل ہے، اور مجھے اس فوج کا مستقبل جو ہے دھوکے میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس دن کے بعد جنرل ایوب خان نے دوبارہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور پوری زندگی تک دوبارہ کبھی سگریٹ نہیں پی، حالانکہ وہ سگریٹ کے بہت زیادہ شیدائی ہوتے تھے، بہت زیادہ کش لگاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر برداشت کیا اور اپنی قوت مدافعت اور قوت برداشت کو بڑھایا اور دوبارہ پوری زندگی کے اندر کبھی بھی سگریٹ نہیں کی۔ گاما پہلوان رستم ہندوستان کا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان نے کوئی اور پہلوان پیدا نہیں کیا۔ گاما پہلوان کا نام پوری دنیا میں نمبر 1 تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کسی سلسلے سے بازار میں کچھ سامان لینے گئے، دکاندار کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی، دکاندار نے اٹھا کر اسے باٹ دے مارا، تولنے والا باٹ اس کے گاما پہلوان کے سر میں مارا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا اور بے تحاشا خون بہایا۔ تو گاما پہلوان نے خاموشی کے ساتھ اپنا مفرل اپنے سر پر باندھا اور خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ جب لوگ گاما پہلوان کے پاس اس بات کا پتہ کرنے کے لیے آئے کہ کیا مسئلہ تھا، اور لوگوں نے کہا کہ پہلوان صاحب آپ تو بہت بڑے پہلوان ہیں، اگر آپ ایک تھپڑ بھی مار دیتے اس کو تو وہ جان سے چلا جاتا۔ تو اس پہ گاما پہلوان نے کہا کہ میری طاقت نے مجھے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے مجھے پہلوان بنایا۔ اگر آج میں رستم
हूँ दुनिया का नंबर 1 पहलवान हूँ, तो ये मेरी बर्दाश्त ने मुझे बनाया, मेरी ताकत ने नहीं बनाया। जब कुव्वत बर्दाश्त आपकी अच्छी होगी तो आप दुनिया के नंबर 1 पहलवान बन सकते हैं। कुव्वत बर्दाश्त का एक वाकया हिंदुस्तान के मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने सुनाया। ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर वो मुगल बादशाह थे जिन्होंने आधी दुनिया पर सल्तनत कायम की थी। ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं, मैंने सिर्फ 2.5 कामयाबियां हासिल की। नंबर 1, एक बार मैं शिकार के सिलसिले में जंगल में चला गया और वहां मुझे एक बहुत बड़े अजदहा ने दायरे में सर्कल में ले लिया। तो मेरी और अजदहा के दरमियान 12 घंटे की तगोदो थी, क्योंकि उस वक्त की लड़ाई मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, और मैंने बर्दाश्त किया और मैंने लड़ा और आखिरकार मुझे फतह हासिल हुई। दूसरी कामयाबी मुझे उस वक्त हासिल हुई जब मुझे खारिश की बीमारी लाग गई। ज़हीरुद्दीन बाबर को खारिश की ऐसी बीमारी लगी थी कि पूरे जिस्म पर बहुत ज्यादा खारिश थी, यहाँ तक कि वो हर वक्त अपने जिस्म को कुरेदना शुरू कर देते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर के दुश्मन शबानी खान को जब इस बात का पता चला तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर की अयादत के लिए आया। अब वो मुल्क के बादशाह थे, इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह थे। ज़हीरुद्दीन बाबर को ये बात कतन तौर पे गवारा नहीं थी कि वो उनके सामने अपने जिस्म के ऊपर कपड़ा ना पहन के जाए। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी बादशाही पोशाक पहनी, क्योंकि खारिश की वजह से वो अपने जिस्म पर कपड़ा नहीं रख सकते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी बादशाही पोशाक पहनी और मुकम्मल बादशाह बनकर शबानी खान के सामने आकर बैठ गए। शबानी खान आधा दिन तक बैठे रहे उनके साथ, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं कि मेरे जिस्म पर बेतहाशा खारिश होने के बावजूद मैंने उसको बर्दाश्त किया और अपने दुश्मन के सामने ये बात कतन तौर पे मैंने ज़ाहिर ही नहीं होने दिया कि मुझे खारिश का मसला है। तो आधा दिन तक जब मैंने वो बर्दाश्त किया तो वो मेरी दूसरी बड़ी कामयाबी थी। और आधी कामयाबी ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं कि मैंने 2.5 कामयाबियां दुनिया के अंदर हासिल की हैं। एक, जब मैं अजदहा के साथ लड़ रहा था तो मैंने अपनी जान बचाई, तो वो मेरी एक कामयाबी है। दूसरी, जब मेरा दुश्मन मेरे सामने बैठा हुआ था और मुझे शदीद खारिश हो रही थी, लेकिन मैंने अपने जिस्म को हिलने तक नहीं दिया, वो कुव्वत बर्दाश्त थी मेरी, वो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। और आधी कामयाबी मेरी वो थी जो मैंने आधी दुनिया की आधी सल्तनत हासिल की थी। ये कुव्वत बर्दाश्त। दुनिया में हमेशा वही लोग आगे निकल जाते हैं जिनमें कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती है। वो चाहे हमारे लीडर हो, सियासी लीडर हो, या चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या चीफ जस्टिस हो, या आर्मी चीफ हो, या हमारे मुल्क का वजीर आजम हो, या कोई आम इंसान हो। जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, वही कौमें हमेशा आगे तरक्की करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुव्वत बर्दाश्त को कैसे कायम रखना चाहिए। इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा तरीका बताया है। एक मरतबा एक सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा काम बताएं जिससे मैं अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बेहतर कर सकूं और मैं कामयाब इंसान बन सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर। 3 किस्म के लोग हैं। एक वो जो जल्द गुस्से में आ जाते हैं और जल्द ही अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। दूसरा वो जो जल्द गुस्से में आते हैं और देर से अपनी असली हालत में आते हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो देर से गुस्से में आते हैं और जल्द अपनी असली हालत पे वापस आ जाते हैं। तो आप तीसरे नंबर वाले बने कि अगर खुदा ना खास्ता आपको गुस्सा आए तो उसमें बहुत देर होनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो हो सकता है कि आप एक गाली के बजाय 100 गालियों से बच सकते हैं। अब हमेशा वही इंसान कामयाब होगा जिसे बहुत देर से गुस्सा आएगा और बहुत जल्द वो अपनी असली हालत में आएगा। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने तमाम दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।